السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد هذا المرض ببلجيكا ونتائجه، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتعليقكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. فحسب دائما سيانسو الذي يتتبع تطور هذا المرض ببلجيكا، فهناك يلاحظ أن هناك ارتفاع للعدوى ببلجيكا، مما يخلق قلقا كبيرا هنا ببلجيكا، لأن في بعض المدن الكبيرة بدأ يلاحظ ارتفاع العدوى بين الأشخاص. فقد أعلم سيانسو الذي يتتبع هذا المرض ببلجيكا أن متوسط الحالات الجديدة الذي سجل خلال يوم الجمعة قد ارتفع إلى 32% خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من شهر يوليو، وهذا مرتفع بالنسبة للأسبوع الماضي، ليصل إلى متوسط 114.7 شخص مصاب يوميا. وهذا يظهر أن هناك ارتفاع في عدد العدوى خصوصا في العمالات الكبرى والمدن التي تنتمي إلى هذه العمالات، مثل مدينة لييج وكذلك مدينة أنفيرس ومدينة لومبورغ التي لاحظ فيها تضاعف الحالات بالنسبة لما كان عليه في الأول. Virus enregistré hier. Au cours des 7 derniers jours, le nombre de personnes infectées par le Covid a augmenté de 32%. Les scientifiques, comme le monde politique, demandent à chacun d'être responsable, sinon il faudra revenir en arrière au niveau du confinement, ce que personne ne souhaite, évidemment. Des données chiffrées qui sont suivies de très très près dans les hôpitaux du pays. Alors pour le moment, c'est vrai, les admissions n'augmentent pas, n'empêche, il ne faudrait pas que cette recrudescence de cas positifs se poursuive. Arrêt à l'hôpital. كذلك معدل الذين يدخلون إلى المستشفى لم يعد فيه انخفاض، فقد سجل بمتوسط 10 أشخاص يدخلون يوميا ابتداء من يوم 7 إلى يوم 13 من شهر يوليو. هذا يبين بأن حقيقة هذا المرض في ارتفاع هنا ببلجيكا، مما يدق ناقوس الخطر بالنسبة لأحد الاختصاصيين في علم الفيروسات الذي يعلن بأنه يمكن بلجيكا تدخل عن قريب في الموجة الثانية من هذا المرض. هذا ما نراه بهذا الفيديو. Cette situation avec vous, Yves Copiters, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Alors, on entendait le virologue Mark Van Ramst qui s'est exprimé sur la vérité ce matin. Il estime qu'avec ces chiffres, on peut dire qu'on est au début de la deuxième vague. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la deuxième vague. C'est un rebond. Donc, en fait, il y a une accélération de la circulation du virus dans la population. Et donc, les chiffres au jour le jour le montrent. Et c'est vrai que si on est peu réactif, on risque d'avoir des surprises, donc 15 jours, 3 semaines, sur les indicateurs hospitaliers. Je voudrais quand même rappeler que le démarrage de la première vague, elle s'est passée sans doute en janvier-février. Elle a touché d'abord les jeunes peu symptomatiques et elle s'est montrée début mars sur les indicateurs hospitaliers, sur les populations plus à risque. Et en fait, c'est ce qu'on observe déjà actuellement. C'est un peu le même scénario. Donc, le rebond touche surtout des jeunes peu symptomatiques et alors, bien sûr, avec un risque d'effet sur les indicateurs hospitaliers et les populations à risque dans 15 jours, 3 semaines. Donc, il faut vraiment intensifier les outils de prévention, de dépistage, d'amplification des gestes barrières et bien sûr, peut-être le suivi de contact si on veut casser ça et si on ne veut pas se retrouver dans une situation comme début mars, dépourvue par rapport à cette circulation communautaire du virus. Oui, surtout quand on voit les chiffres. Le 15 mars, juste avant le confinement, il y avait eu un jour un pic à 214 infections quotidiennes. Lundi, il y en a eu 216. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est reparti comme en 40, j'allais dire, mais comme à cette période-là? Oui, enfin, c'est reparti. Il faut être très attentif. Dans la dynamique épidémique, c'est reparti, mais c'est quelque chose qui est tout à fait gérable avec les outils qu'on a, mais il faut absolument intensifier ces outils. Ne soyons pas attentistes, intensifions le dépistage, peut-être délocalisons-le devant les grandes surfaces, dans les quartiers festifs, augmentons les centres de tri pour que les asymptomatiques puissent en bénéficier. Je vous في حين كان ينتظر الجميع أن مجلس الأمن القومي البلجيكي سوف يعمل هناك تدابير أقل صرامة مما كان عليه الآن، إلا أن وزيرة الصحة تأكد أن الحالة إذا بقيت عليه كما هو الآن في ارتفاع يمكن أن يصدر مجلس الأمن القومي تدابير صارمة لاحتواء الوضعية وتجنب ارتفاع العدوى أكثر مما هو عليه الآن، لأنها ترى أن هناك ارتخاء بين الأشخاص ولا يحترمون التدابير التي نصت عليها الدولة كاحترام المسافات القانونية ومجموعة من التدابير التي تجعل هذا المرض ينخفض، لأنه لوحظ مؤخرا بأنه أصبح يرتفع يوما عن يوم، وهذا ما يقلق الجميع المختصين هنا في مجال الصحة البلجيكية.
هذا ما نراه بهذا الفيديو. On me demande est-ce qu'on peut aller à la mer, est-ce qu'on peut aller se promener. En fait, quand vous respectez les mesures, vous pouvez faire n'importe quoi, aller où vous voulez. Mais si vous êtes même dans votre jardin à la maison et vous ne respectez pas les mesures quand il y a des visiteurs, vous pouvez être contaminé dans votre propre jardin. Alors là, c'est pas la place qui est importante, mais votre comportement qui est important. Et pourquoi on est si strict pour demander aux gens de respecter les mesures? Parce qu'on n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccin, on n'a que ça. Et pour lutter contre un virus qui est partout, il n'y a pas de safe place, il n'y a pas de sécurité, n'importe où on se trouve, même à la maison. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de zone où l'on peut échapper à ce virus pour le moment. Un point important concernant les asymptomatiques, en avril, en mai, on constatait que 75% des personnes qui ont été testées positives, en fait, étaient asymptomatiques. Donc cela veut dire que parfois on ne se rend pas compte, mais on côtoie des gens qui eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont malades. Et là, c'est là la phase de transmission. Tout à fait, et on le sait depuis le début de l'épidémie, que 75%, 80% des gens sont peu symptomatiques ou asymptomatiques, et tout l'enjeu maintenant, c'est d'identifier ces personnes peu symptomatiques. Tous les tests que vous réclamez. Et de leur proposer l'isolement. C'est clair que les gens qui utilisent les tests actuellement ne sont pas les gens qui sont les plus à risque d'être positifs. C'est-à-dire, c'est des gens qui partent en vacances parce qu'ils ont besoin de tests pour passer la frontière en Tunisie, au Maroc ou ailleurs, ou c'est des gens qui ont une bonne conscience du risque et donc qui veulent avoir une stratégie préventive. Mais les jeunes qui recommencent leur activité, qui bougent plus, qui utilisent moins les gestes barrières, qui ont le nez qui coule et qui toussent, ceux-là vont pas se faire tester. C'est pour ça qu'il faut absolument délocaliser, rendre accessible ce testing et inviter tout un chacun à se faire tester au moindre symptôme. وحسب هذا المقال فإن العديد من الأشخاص الذين ذهبوا إلى مطار بروكسل أيروبور في اتجاه كثير من الدول في الاتحاد الأوروبي فوجئوا بأنه رفض أن يصعدوا إلى الطائرة لأنهم لم يملأوا فورميلار. هذا الفورميلار نجده أيضا على صفحة وزارة الخارجية البلجيكية. هذا الفورميلار يجب ملئه 24 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة، لأن بعد 24 ساعة سوف يبعث لكم ما يسمى لو كيو ار، يعني كود بيرسونيل، واحد يعني الرمز شخصي. هذا الرمز الشخصي يجب أن تحتفظ به، وعندما تصل إلى تلك الدولة يجب أن تبينه للسلطات بالمطار حتى تستطيع الدخول إلى ذلك البلد. يعني هذه استمارة تملأ فيها المكان الذي كنت فيه ومعلومات عديدة عن نفسك، يعني معلومات شخصية وعن المكان الذي كنت فيه. هذا هو ما تعلنه كذلك وزارة الخارجية، أن يجب على الذين يذهبون انطلاقا من بلجيكا سياحة إلى بعض الدول في الاتحاد الأوروبي أن يملأوا هذه الاستمارة. مثلا اليونان تطلب هذه الاستمارة، يعني يجب أن تتبع جميع الأخبار على صفحة وزارة الخارجية البلجيكية. سأضع لكم رابط هذه الصفحة أو على صفحات شركات الطيران، إما تويفلاي ولا إير بروكسل، ايرلاين بروكسل، يعني يعملون معلومات من أجل الذين يريدون السفر إلى بعض البلدان، أن بعض البلدان تطلب هذه الاستمارة 24 ساعة قبل السفر. فالسلطات البلجيكية تأكد على الذين يريدون الذهاب من بلجيكا إلى بعض الدول هنا في الاتحاد الأوروبي أن بعض الدول تطلب أيضا أن تعمل تحليل قبل السفر، وهم يأكدون هنا على صفحات شركة طيران تشوي وكذلك بروسير إيرلاينز يضعون جميع المعلومات يوميا للراغبين في السفر. يجب تصفح هذه الصفحات، يعني صفحات ومواقع هذه الشركات للطيران، أو أيضا صفحة أفير إترونجير، يعني وكذلك وزارة الخارجية البلجيكية التي تضع معلومات عن جميع الدول. وكذلك يأكدون أن بعض الدول قد تطلب منك أيضا عمل تحليلات قبل السفر. مثلا إذا ذهبنا إلى صفحة وزارة الخارجية البلجيكية نجد أن هناك مجموعة من المعلومات، كما يقول هنا لافي كيسوي. هنا هذه المعلومات لا تنطبق إلا على الأشخاص الذين يريدون الذهاب سياحة إلى بلد ما. هنا يقول بأن مجموعة من المعلومات، مثلا هم يضعون ألمانيا، النمسا، إسبان في المنطقة الخضراء، ما عدا بعض المناطق التي ظهر بها المرض فهم يضعونها. بعض المناطق في إسبانيا توضع في المنطقة الحمراء، وإستوني وكذلك فنلندا أصبحت. يعني لمعرفة مزيد معلومات يجب أن تنظر إلى أي دولة. مثلا تريد الذهاب إلى الدنمارك،
يعني ننقر على الدنمارك نعرف يعني الشروط للذهاب إليها. مثلا بلغاريا لا تطلب أي تحاليل ولا أي حجر. كرواتيا، لوكسمبورغ، رومانيا. كما تؤكد وزارة الخارجية البلجيكية أن بالنسبة للأشخاص الذين سوف يسافرون الذين سوف يعودون من منطقة خارج الاتحاد الأوروبي، منطقة شنغن يعني خارج أوروبا، يجب عليهم ملء ما يسمى بهذا الفورمولير. هذا الفورمولير ضروري ملئه 24 ساعة قبل السفر وبعثه على هذا الإيميل لتحصلوا على ما يسمى لو كيو ار، يعني ان كود بيرسونيل. هذا لو كيو ار هو الذي سوف تدلون به عندما تدخلون إلى بلجيكا. مثلا في المطار يجب أن تدلوا به، لأن العديد من الأشخاص كما يقول الذين لا يملؤون هذا الفورمولير لا يسمح لهم بصعود الطائرة. يعني مثلا إذا كنا في المغرب وردنا العودة إلى بلجيكا يجب ملء هذا الاستمارة 24 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة حتى يكون لكم عندكم ما يسمى لو كيو ار، ان كود بيرسونيل. وعندما تصلون إلى بلجيكا يجب أن تدلوا بهذا الكود بيرسونيل. يعني هذه الاستمارة هي موضوع على صفحة وزارة الخارجية البلجيكية، يجب ملؤها وبعثها على هذا العنوان البريدي. يعني هنا تبينون يعني المناطق التي كنتم بها يجب ملؤها ضروري ليسمح لكم بركوب الطائرة. مثلا إذا كنا في المغرب وأردنا العودة إلى بلجيكا. لأن بالنسبة للذين سوف يكونون خارج أوروبا عندما يعودون إلى بلجيكا تفرض عليهم أيضا قلت ملء هذا الاستمارة 24 ساعة قبل السفر، وكذلك إن كارونتين يعني كارونتين 24 يعني كارونتين لي كارونتين إلى ديبيستاسيون يعني لي كارونتين عندك 14 يوم حجر، وكذلك ان ديبيستاج عندما يرجع الإنسان إلى بلجيكا سوف تفرض عليه ان كارونتين على حسب المنطقة التي يقطن بها. يعني لي كارونتين إلى ديبيستاج سون دو لا ريسبونسابيلتي دو كوميونيتي اي ريجيون. يعني كل واحد غتفرض عليه الريجيون ديالو. مثلا لا يسكن في الريجيون فلاموند ولا الريجيون والون ولا الريجيون بروكسل، كل هاد الريجيون غادي يفرضوا عليك واحد الكارونتين تكون 14 يوم تبقى في الدار ودير لو ديبيستاج، يعني داك لو تيست بي سي ار باش تعرف واش فيك هذا المرض ام لا. يعني هذا مفروض على جميع الذين سوف يعودون خارج اوروبا. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.